বলন্ত মন আনন্দে কবার হরি হরি सर्विंग वित्तीर्थ मंगलांग वित्तीर्थ तारिंग वित्तीर्थे सरभ्य बुलंद मन आनंदे कुमारो हरि हरि समय नहीं आलोचना करने बापा इंजीनियर से लगे गाड़ी लगे दबा
तुम्हाबिनु शांति काहे हे गुरु तुम्हें मंगलमया कृपा बिनु मुक्ति नाही हे गुरु तुम्हें मंगलमया कृपा बिनु मुक्ति नाही अरे जते खाइबू सेते भर ठीका खैले मेडिकल चल सेठी भारी कलब अरे बाप्पा अरे धर तो कंथा कमल टिके धय धय बाबा हे विश्वव्यापक श्रीमन श्री श्री सत्यनारायण देवं का प्रीत्यर्थे सर्वे आनंद एक बार हरि हरि बोला जगत जननी परम वैष्णवी अभयवर प्रदायिनी शंकरपुर निवासिनी मां शारदांक प्रीत्यर्थे रणपुर निवासिनी मां मणिनागंक प्रीत्यर्थे सर्वे आनंद एक बार हरि हरि बोला आराध्य देवता अग्र पूज्य गणनायक प्रीत्यर्थे ए अंचल आराध्य आराध्या देवदेवी प्रीत्यर्थे वरेण्य साधु वैष्णव प्रीत्यर्थे पूर्णानंदे आरे कबार हरि हरि बोला श्रीमन सत्यनारायण
व्याप्तदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः हरि हे हरि हे हरि हे हाय 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 ॐ खड्गं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं पश्यन्नं मधुगन्धं समरूपं व्याघ्रं सन्ताघातविदारितारिं सिन्दूरं सुधाकरं वन्दे शैलसुधास्तं गणपतिः सिद्धिप्रदं कामोदम् संगीनी रे चिंता मणि संगीनी रे बेणु पानी की संगीनी रे बेणु पानी की संगीनी बेणु पानी की संगीनी रे बकुल से बाती लाली मियारी किया बकुल से बाती लाली मियारी किया नाना को
করে ব্রত করিবাক হাত ওম ধরিত্র্যাকাশং বন্দে পাতালে বাসুকিং স্তথা মর্তে মাধবং বন্দে তং বন্দে সচরাচরা ওম গণে নারায়ণে রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে স্তথা ভিন্ন ভিন্ন ন কর্তব্যং পঞ্চদেব নমস্তুতে শঙ্করে তু সদা বাস সিংহ বাহিনী সারদে জিহ্বাগ্রে বসতু নিত্যমা বাক্য দেবী নমস্তুতে মালু সারদে পরদে সিংহ বাহিনী কল্যাণময়ী করুণা দায়িনী সারদে বরদে সিংহ বাহিনী শারদে বরদে সিংহ বাহিনী কল্যাণ মা কল্যাণময়ী করুণা দায়িনী সারদে
দানে কময়া বিশ্ব পালনে সরস্বতী বিদ্যা দানে সংহার কালে কালিকা মানো সংহার কালে কালিকা রূপিণী ভারতে সিংহবাহিনী মা ভারতে ভারতে সিংহবাহিনী বিশ্বকুকর কল্যাণ মহা বেদন মা বিশ্বকুকর কল্যাণ মহারণ নিবেদন এতিকি মাত্র শ্রী মালয়ে তিথি মাত্র শ্রীপদে দয়িনী শারদে বরদে সিংহবাহিনী শারদে বরদে সিংহবাহিনী কল্যাণ কল্যাণ নন্দী হস্তা হত মুরদর বা ভূত কৌমার বরহি ত্রাসাগ্ররন্ধ্রং বিশতি ফণিপতৌ ভোগ সংকোচরাজি গণ্ডটি নারী মারা মুখরিত ককুভ স্তাণ্ডবে শূল পাণে বৈনায়ক্যং স্থিরম্বো বদন বিধুতয়া পান্তু চিৎকারবত্যা ধীরে 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 বরেণ্য মমারাধ্য পরম সম্মাননীয় পরমার্চনীয় পালাপ্রেমী সজ্জন বৃন্দ বরেণ্য প্রজ্ঞাবাদিনী কল্যাণদায়িনী ভগবতী স্বরূপা মাতୃକଳ୍ପା ଭଗ୍ନିକଳ୍ପା मोर समस्त माँ माने भौणी माने झील माने बहु दूर दूरांतर आज अधिवास पाला हेले मध्य बहु ज्ञानी माने बहु सज्जन माने ए सभारे मध्य अछंती समस्तंकु सारस्वत प्रणाम निवेदन करूची ओरे ये रणपुर पवित्र माटी
ବୀରତ୍ୱର गरिमा ଏ ମାଟିକି ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ମହମହ ହେଇ ବାସେ। ପରେ କେବଳ ବୀରତ୍ୱ ଗାରିମାରେ ରଣପୁର ଯେ ସମୃଦ୍ଧ ତା ନୁହଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ମଧ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶସ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ। ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଟିକେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ମୋ ଉପରେ ଢେର ଦୋଷ ଲଦିଛନ୍ତି। ମୋ ଆସିବାରେ କୁଆଡେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବେଳୁ ଆଇଥିଲି ପାଲା ହେଇଥିଲେ ଅଧା ହନ୍ତାଣି। କାରଣ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଞ୍ଚର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ମହିୟସୀ ନାରୀ ନେତ୍ରୀଙ୍କି, ଯାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର କର କମଳରେ ଆଜିର ଏ ସାରସ୍ୱତ ମଞ୍ଚ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟର ଅଭାବ, ଟିକେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦାରତା ଗୁଣରେ ଏ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଏ ଆଶା ଏ ଅଭିପ୍ସା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରଖିବି। ପୁନରେ ମଞ୍ଚ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଅଭୟବର ପ୍ରଦାୟିନୀ ପାକଦେବୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଶାରଦା, ସେଇ ଶାରଦା, ସେଇ ମଣିନାଗ, ସେଇ କାଳୀ, ସେଇ ପାର୍ବତୀ, ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ, ସବୁ ସେଇ ଅଭୟ ବର ପ୍ରଦାୟିନୀ ମା ଜଗଜ୍ଜନୀଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦ ତଳେ କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ, ଏ ରଣପୁର ମହାବିନାୟକ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏ ସଭାରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରଣପୁରର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏ ଜାତିର, ଏ ଦେଶର, ଏ ଦଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭକ୍ତିପୂତ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭେଦରେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ, କାରଣ ଆମେ ହଉଛେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସେବକ, ଆମେ ସୀମିତ ସୀମା ଭିତରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗତି ନୁହଁ, ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଏ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ତଥା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏ ରଣପୁର ବଜାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବୋପରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇଛି ଗୋଟିଏ ଆଶିଷ ବାଚକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ। ଆଜି ଅଧିବାସ ପାଲା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକତାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆମେ ଆଗକୁ ଗତିଶୀଳ ହବା। ନମସ୍କାରାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣର ଅବ୍ୟାହତି ପରେ ମୁଁ ଗାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରି, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଶିଷ ବାଚକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ। ଚାରି ଧାଡି ଶ୍ଲୋକ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯଥାମତି ଯଥାଶକ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକ ଚାରି ଧାଡିର ସମ୍ୟକ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି। ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିର କୈବଲ୍ୟରୁ ସେଇ ଅର୍ଥାନୁସାରେ ଯେଉଁ ଦେବତା ବା ଯେଉଁ ଦେବୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବେ କଲ୍ୟାଣ। ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଡେରିବେ ଶ୍ରାବଣ ହୋ, ଆଲୋଚନା ଚାରି ପଦ ମଙ୍ଗଳାଚ ରସଗ୍ରାହୀ ପଣ୍ଡିତେ ମୋ ଡେରିଥିବେ ଶ୍ରୁତି
ପାଗଲ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ହୁମ ହୁମ କାଇଁ ହଉଛୁ? ମୁଁ ଆଞ୍ଚ ହିଟ କରୁଛି। ସାବାସ କଣ କରୁଛୁ? ଆଞ୍ଚ ହିଟ କରୁଛି। ମୋ ଆଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ତୁ ହିଟ କରୁଛୁ? ହଁ ପାଗଲ ଆଜ୍ଞା 220 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ବସରେ ଆସିବା ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଓଡିଆରେ ଗୋଟା ରୁଢି ନାହିଁ ଭାଲୁ ସାଙ୍ଗରେ କଲେ ଭାବ କେବଳ ଆମ୍ପୁଡାଟି ଲାଭ ଦଳିଏ ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ନଗଲେ ହବ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ବସରେ ଯିବା ଇଏ କହିଲେ ନା ବାଇକରେ ଯିବା 220 କିଲୋମିଟର ବାଇକରେ ଏତ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ମୁଠିଏ ଅରୁଆ ଖାଇଥିଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚା ଟିକେ ବି ପିଇନି ଏ ଟୋକାଏ ମୋ ଆଞ୍ଚ ତୁ ହିଟ କରିବୁ ଆରେ ମୁଁ ତୋର ହିସାବରେ କଣ ହେବି ତୁ ମୋର ହିସାବରେ ଭଲ 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 ଇଏ କରୋନା 2-4 ଥର କାହିଁକି ବୋଇଲା କି ମଉସା ଆଞ୍ଚ ଯଦି ପୁତୁରା ହିଟ ନ କରିବ ଆଉ ତ ରଣପୁର ଗାଁ ବାଲା କରିବେ ପାଗଲ ଆଉ ଘଡ଼ିଏ ଯାଉ ତୁ ମୋ ଆଞ୍ଚ ହିଟ କରିବୁ କିଏ ରଣପୁର ମଞ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାବୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଆଣୁଥିବା ଚାହା ଯଦି ବାଟରେ ଶୀତ ହେଲା ଯଦି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇକିରି ହିଟ ନ କଲେ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ନବୁ ରହ ଆଉ ଘଡ଼ିଏ ଯାଉ ଏ ଟୋକା ତାହେଲେ ମୋର ଆଜି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ତଥା ଏ ରଣପୁର ଏତ ବଜାରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ କଲ୍ୟାଣ ଦେବେ କିଏ ମୁଁ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି ଏ ଶ୍ଲୋକଟିର କବି କିଏ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଅମ୍ଳାନ ଧ୍ରୁବ ତାରା ପରେ କବି ହେଲେ ଭବଭୂତି ଏ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ୟାକୁ କୋଉ କାବ୍ୟରୁ ଆଣି ନାହିଁ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାଟକର ଇଏ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନ ଗୋଟିଏ ନାଟକରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଇଏ କୋଉ ନାଟକ ସେ ନାଟକ ନାଁ ହେଲା ମାଳତୀ ମାଧବ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନାଟ ଯାତ୍ରା ବାଲା କରୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବାସର ରାତି ଏମିତିଆ ନାଟକ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶାଗୁଣା ବସିଛି ବେଣା ମେଲେଇ ଏ ପୁଅ ର ର ର ବାଜେ ଝିଅ ଏଇଭଳିଆ ନାଟକ ସବୁ ଆଜିକାଲି ହଉଛି ଏଭଳି ନାଟକ ଦେଖି ଏଭଳି ନାଟକ ପଢି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କଳୁଷିତ କରନ୍ତୁନି ଭଲ ନାଟକ ପଢନ୍ତୁ ଭଲ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଦୋଛକିରେ ଛିଡା ହେଇଛେ ଏ ଜୀବନ ଅମୃତତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ଏ ପୁଅ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ନାଟକର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଇଛି ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ମାଳତୀ ମାଧବ ଇଏ ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ଦେବେ କିଏ କବି ଲେଖିଲେ ବୈନାୟକ୍ୟଂ ଓ ରଣପୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜାରେ ସେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଘଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିନାୟକ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା କବି କହିଲେ ବୈନାୟକ୍ୟମ୍ ଆଜି ଏ ସଭାରେ ଯେତେ ବାବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭାବିବେଣି ଯେ ଗଣେଶ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ କବି କହିଲେ ନାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଣେଶ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ କଲ୍ୟାଣ ଦବ ପନ୍ତୁ ଚିତ୍କାରବତ୍ୟଃ ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଖ ନିସୃତ ଚିତ୍କାର
କଣ ସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଗଣେଶଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜି କରିବ କଲ୍ୟାଣ। ଶୁଣ, ଗଣେଶ କଣ ଚିତ୍କାର କଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହବଣି। ଗଣେଶ କଣ ଚିତ୍କାର କଲେ ସେଇ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ହବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଦ। ଇଏ କେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗଣେଶ ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କଲେ? କଣ ସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା? ଗଣେଶ କଣ ଚିତ୍କାର କଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କଲେ? ଆଉ ଏଇ ବାବଦରେ ପଣ୍ଡିତେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ କି ମୁହିଁ କରୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଦାନନ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କଲେ? ଏଇ ବାବଦରେ ଦୁଇ ପଦ ଘେନା କର ଭଲେ। ଗଣେଶ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦଟା କଣ? ୟାରି ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ମାଳତୀ ମାଧବର ଆଲେଖ୍ୟ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଯୋଡ଼ାଏ ଧାଡ଼ି କହୁଛି। ସାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ପୁଅରେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାବୁଲି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ପନାରାୟଣପୁରର ସଭାପତି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଷଣ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବହୁତ ଚିହ୍ନା ମୁହ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଷଣ ବାବୁ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ କହନ୍ତି, ମହାରାଣା ବାବୁ ଶ୍ଲୋକ ପଢ ଯେ ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ବୋଧଗମ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହବନି। ପୁଅ ଯାହା ହଉ, ରଣପୁର ତ ଏ ବାଦିପାଲା ମହୋତ୍ସବ, ମୋ ପଛରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଲା ଜଗତର ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବଢେଇ ଆଉ ଗୋଟା ପଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନାଇଁକି ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ବଢେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲଢେଇ ଏ ରଣପୁରରେ ଟିକେ ବର୍ଷ ହବ। ଯାହା ହଉ, ଗୋଟାଏ ପଟରେ ବଢେଇ, କିଳା ନ ପୋତିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ହୋମ କରିବେ। ଶୁଣୁ ସାର ଜାନି ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣୁ। କାହିଁକି ଗଣେଶ ଚିତ୍କାର କଲେ ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ପୂର୍ବାପର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ସୂଚନା ନ ଦେବି ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଟିକେ ପୂର୍ବାପର ସଙ୍ଗତି ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଦିନକର ଘଟଣା, ଦିନେ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବି। ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାହିଁକି ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଯୋଉ ପାଲାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ସେ ପାଲା ପାଲା ନୁହଁ, ସେ ପୋଲା। ନାରାୟଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପରିକଳ୍ପନା ପଛରେ ତିନୋଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କାରଣ। ତିନି କାରଣ। ନମ୍ବର 1, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବା, ମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଦେବା। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଦେବତା ଆଉ ରାକ୍ଷସ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଜମା ପଡେ ନା। ମୁଁ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବି ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ସ୍ଥାପିତ ହବ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି, ଜାତୀୟ ସଂହତି। ଯାହା ବିଗିଡିଛି ତା ପୁଣି ସଂସ୍ଥାପିତ ହବ, ସଜାଡି ହେଇଯିବ।
ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଆଉ ଅଡୁଆ ରହିବନି। ଗଲା 2 ନମ୍ବର 3 ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ମହାଯୋଗୀ ମହାରୁଦ୍ର ଭଗବାନ ଶିବ। ମୁଁ ସିନା ଚିହ୍ନିଛି ସିଏ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ତ୍ରିଜଗତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ମହାଯୋଗୀ ମହାରୁଦ୍ର ଭଗବାନ ଶିବ, ନୟାଗଡ଼ର ଆରାଧ୍ୟ ଲଡୁ ବାବା, ଇଏ ତ୍ରିଜଗତର ହେବେ ଆରାଧ୍ୟ। ଇଏ 3 କାରଣ ପାଇଁ ନାରାୟଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ। ସାରେ ଗୋଟାଏ କଥା ଟିକେ ଅଖାଡୁଆ ନାଗୁନି? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଗେ କେମିତି ଗଲା କଣ ସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ସେ ଆଗରୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ କେମିତି ଗଲା? ଓରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଛି ରଣପୁର ମାଟି ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ ସଂସ୍କୃତିର ମହମହ ବାସନା, ବୀରତ୍ୱ ସୌରଭର ମହମହ ବାସନା। ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଠି ଯଦି କଥା ନ କହେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅପରାଧ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଥିଲା, ସାର୍ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ କାହିଁକି ଗଲା? କେମିତି ଗଲା? ରଣପୁରରେ ପାଲା କାହିଁ ହଉଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଲା ପ୍ରତି ଏତେ ଆଦର କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, এই পালা মঞ্চরু মানবিকতার বার্তা, মনীষ পণিয়ার বার্তা প্রচারিত হুয়ে, প্রসারিত হুয়ে। এই আলোচনার আপন মানে জানিবে জগতেরে গর্বর স্থান নাহি, অহংকারর স্থান নাহি, অহমিকার স্থান নাহি। যে গর্বতা জীবনের করিছি কাহা গর্ব এ জগতে রহি, সে দেবতা হোক, দানব হোক, ମାନବ ଯିଏ ହଉ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି? ଟିକେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭୂତି ସବୁ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ କାହିଁକି ଗଲା? କେମିତି ଗଲା? ଦିନଙ୍କର ଘଟଣା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କାଲି ଆଜି ଅଧିବାସ ପାଲା ମହାକ୍ରୋଧୀ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଓରେ କହିଲେ ଆଜି ଟିକେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଇ ନାରାୟଣକୁ ଟିକେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା ହଉଛନ୍ତି କ୍ରୋଧୀ, ନାରାୟଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୁଏ ଗଲା ବେଳେ ଦୁର୍ବାସା କଣ ସେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏ ପୁଏ ମନ ଭିତରେ ଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାମ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଦୁର୍ବାସା ଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନାମ। କେମିତି ଗାଇଲେ? ଗୋଟାଏ ପଦ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣ, ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଗାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା। ମୁନିଜନ ବନ୍ଦନ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପାଳନ আরত নাশন দিন বন্ধু, আরত নাশন দিন বন্ধু, হরি আরত নাশন দিন বন্ধু, হরি
ଅବତାର କାରଣ କାରଣ ହରି 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 ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଯାଇ ମହା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦ ତଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟାଏ ପଦ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଦୁର୍ବାସା ସିନା ଆଇଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି କୃତାର୍ଥ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ସେ ତ ଗଙ୍ଗା ବିଚାରୁ ଥାଇ ମନେ ପାରୁଣି ପଡି ଆସିବେ ମୋ ପାପ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ମନେ ମନେ ଗଙ୍ଗା ସାଗରକୁ ଯାଇ ଆପଣ ମାନେ ସେ ତ ବୁଡ଼ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ନାଇଁ, ଗଙ୍ଗା ଭାବୁଛି ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ଆସିବେ ମୋ ଶରୀରରେ ମୋ ଗାତ୍ରରେ ସେମାନେ ବୁଡ଼ ଦେଲେ ମୋ ପାପକୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଧୋଇଦେବେ। ଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁ କହୁଛି? ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ପାଦ ତଳେ ମଥା ନତ କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, କୋଳକୁ ତୋଳି ଆଣିଲେ ଦୁର୍ବାସା ଦୁର୍ବାସା ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ଆଜି କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି, ତମ ଏ ପଦରଜ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀରେ ପଡିଲା। ଏ ଦୁର୍ବାସା ତମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଳନ ଇଏ ଯୋଉ ଆଜି ମହାମିଳନ ସଂଘଟିତ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ କି ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଜଗତ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ କଣ ଦେଲେ? ବେକରେ ପଡିଥିଲା ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳ। ନାରାୟଣ ସେ ମାଳ କାଢିଲେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଗଳାରେ ନେଇ ଲମ୍ବାଇ ଦେଲେ। ନାରାୟଣ ସିନା ଚାଲିଗଲେ, ବାବା ଦୁର୍ବାସା ସେ ମାଳୁଟିକି ଦି ହାତରେ ଧଇଲେ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ହି ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି, ଏ ଯୋଉ ବିଭୂତି ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ଆପଣ ମତେ ଆଜି ଦେଲେ, ବାବାଜୀ ବୀନବନ୍ତମ ଖଳୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତମ, ଇଏ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସିବ, ନାରାୟଣ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇ ଥରେ ଗୋଟାଏ କପ କଫି ଯାଚିଲେ, ଆମେ ଓ ବାପା তারপরে আমি বিয়ার দেই দেবি সাথেটা ଚାବି ଦେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଇଁ ସେ ତରକାରୀ ପତ୍ର କିଛି ଆଣିବେନି, ଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବେ। କାହିଁ ଆଉ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଦୁର୍ବାସା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ଏ ମାଳ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ଯାଉଛି ଦେଇଦେବି। ସେ ତ
ଦୁର୍ବାସା ପହଞ୍ଚିଲେ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ସେ ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତି ନାରାୟଣ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାଳ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା କ୍ରୋଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି ନେଇ କି ଆଜ୍ଞା। ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କଲେ। ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ତୋ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଅମୃତମୟ ବିଭୂତି ମୁଁ ଆଣିଛି। ହଁ ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୋର ମନ କଣ ହେଲା କେଜାଣି, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଏଇ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଳଟି ମତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ଇଏ ମୋର କଣ ହବ? ଇନ୍ଦ୍ର, ଏ ମାଳଟି ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କାହିଁକି ଦଉଛି ଜାଣିଛୁ? ଏଇ ମାଳଟି ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ରହିବ, ତୁ ଏ ଜଗତକୁ ପରିପାଳନ କରୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ତୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣଟି ତୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଥବ, ଇଏ ତ୍ରିଜଗତ ଶାନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାଳଟି ମୁଁ ତତେ ଦେଲି, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, ତୁ ଭଲରେ ରହ। ଇନ୍ଦ୍ର ବେକରେ ମାଳ ପକେଇ ଦେଇ ଦୁର୍ବାସା ଜମା ଦି ଖୋଜ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ର ର ର ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ମାଳଟିକି ବେକରୁ କାଢିଲା, ତାକୁ ଘଡ଼ିଏ ଦେଖିଲା, କହିଲେ ବାବାଜୀ ଦୁର୍ବାସା କଣ ଜାଣେ? ପାରିଜାତ ଯେ ନିଜ ବେକରେ ପକଉଛି, ତାକୁ ଆଣି ଦେଖଉଛି ବର୍ଣ୍ଣମାଳ। ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ରୂଢି ନାହିଁ, ଇଏ ପର୍ବତ ଗିଳା ହନୁକୁ କେନ୍ଦୁ ମଞ୍ଜି। ଦୁର୍ବାସା 3-4 ଖୋଜ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ସେ ମାଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଳ ଅନତି ଦୂରରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ଦେବହସ୍ତି ଐରାବତ, ଐରାବତ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକିରି ସେ ମାଳଟି ପଇଲା। ଇଏ ତ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ହାତୀ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଣ ସଲସଲ ହେଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତିଟା କଣ ସଲସଲ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଲା। ସେ ମାଳୁଟା ତଳେ ଗଳି ପଡିଛି। ଐରାବତ କହିଲା, ଏଇ ମାଳ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡି ଏମିତି ହଉଥିଲା। ଉଠେଇଲା ତାର ସେ ବିଶାଳ କାୟ ପାଦ, ଚକଟି ଦେଲା। ଏ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଐରାବତ ହାତୀର ଯୋଉ ପାଦ ସେ ତଳେ ପଇଲା, ହେଲା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ମୁଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ବାସା ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ କାନରେ ତାଙ୍କର ପଡିଲା, ଦୁର୍ବାସା ବୁଲିକିରି ଅନେଇଲେ, ଦେଖିଲେ ମତେ ଯୋଉ ମାଳ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ପୁଏ ସେ ମାଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ହାତୀ ପାଦ ତଳେ ଚକଟେଇ ଦେଲା। ରଣପୁର ମାଟି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି, ଇଏ ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦିନେ ଥିଲା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଡା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ବାଣୀ ଅଛି, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ, ପୁରୀ ଯିବେ, କଣ୍ଡା ପିଲା କହିବେ, ଏ ବେହି ପୁଏ ଏଠି ସବୁ କରିବୁ, ମାକେ କୈବଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିବୁ। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା? ପୁରୀରେ ସବୁ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସହିବେ, କଣ୍ଡା ପିଲା ସହିବେ, ଯଦି କୈବଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା କଲ ମୁଁ ଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କାହିଁ କହୁଛି? ଦୁର୍ବାସା ସହି ପାରିଲେନି, ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କଲୁ? କଣ କଲୁ? ମୋ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣମାଳ ହାତୀ ଗୋଡ ତଳେ ତାକୁ ଚକଟେଇ ଦେଲୁ। ଓ ତ୍ରିଜଗତର ପତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ଯୋଉ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଗର୍ବ,
ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଦୁର୍ବାସା ତତେ ଆଜି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୋର ସମସ୍ତ ବିଭୂତି ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ନିପତିତ ହଉ। ଆପଣ କହ କଣ ମହାରଣା ଏମିତି କଥାରେ କହିଦେଲା ଆମେ ମାନିଯିବୁ? ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ ଦୁର୍ବାସା କଣ କହିଲେ? ସୁରଗତ ପରିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦତ୍ତ ଦୈତ୍ୟାରି ମାଳ विहित हर साप दुर्वासा को पचेता सुरसिरी परिभ्रष्ट विक्ष सक्र श्रीकांत धनुज विबुध सिंह मंथनायादि देश गुणी विवेक पंडित माने आपण मान का आगे मु कहिथली देवराज इंद्रंकर जो ऐश्वर्य आगुरु थेला समुद्र गर्भ को काहे की गला कहिनो थली का गया से काहे के कारण तो आपण मान का आगे मु कहली दुर्वासा देले अभिशाप ओडिया रे गोटा बुढ़ी अछि आज को गले काली को ना फटा सिंधु कर मालिक ये रणपुर गणेश पूजा कमिटी सभापति जे ही हेबे घंटा दिन नोट नाही काम हबो तेनु नारायण चिंता कले इंद्रंक ऐश्वर्य केमिति आसी समुद्र मंथन न हेले हबो नै ताले समुद्र मंथन केमिति हबो आगे आपण माने गाई रखिथबे आया बसा दही करथबे ताको आगे मंथन करके लोहनी बाहर करथबे आगे ये दही मंथिबा पे एडी बड़ बढैयर कुआ आनी दे कुआ दरकार ये समुद्र तळे मंथा हबो इते बड़ भांडा रे समुद्र ताले बढैयर कुआ काम दबो मोलास के गौडी गळी पडिबो जणा पडिबो ताले कुआ किए हला ये हला भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कपिलेश्वर पुर शासन ओ भाड़िए मन दे आसो भागल आज्ञा येते मुंदर महिधर मंथन दंड या बासुकी नाद मंदर पर्वत हला खुआ दौड़ी कोन पिपिली कयर बड़ दौड़ी हबो ना पाइबोनी बासुकी ना हला दौड़ी गोटा पटे रहिले देवता गोटा पटे राक्षस मंथन हला ए पुए ताले से मंथन रु कोन बाहरला प्रथमे बाहरला कोन बाहरला देखिबा व्यासजी महाराज कलम कले संस्कृत भागवतरी नारायणाय कमल विबुधेभ्यो सिंह इंद्राय दंति कुसुम प्रमाण देवी गणेश भगवान को चित्कार कहीं कले एवं से चित्कार शब्दटा कौन मन दे सुन ओरे बाहर ले लक्ष्मी
बाहरले अमृत भांड को धरी धन्वंतरी बाहरले उच्च समास्व बाहरले ऐरावत हस्ती बाहरला पारिजात फूल तथा समस्त ऐश्वर्य ओरे सबु नेले देवता सज्जन मंडली राक्षस माने बोले भाई माने जहा बाहरला तो तेमे सबु नेल आम भाग तो किछि नाही गोटे काम कर आउ थरे मंथन करिया एथर जहा बाहरिबो तमे सेथरे दाबी करिबनी जहा बाहरिबो सबु नबु आमे आगे आउ थरे समुद्र मंथन पे आगे जोगाड़ हला एठी आगे नीति शास्त्र विशारद चाणक्य गोटाए पद कहन आज्ञा ताले चाणक्य कोन कहिले अति गर्भे हत लंका अति अने चकौरवा अति दाने बलिर्बद्ध अति सर्वत्र गर्हितम अति कथाटा आज्ञा सब बेले खराब एथर जो समुद्र मंथन हला एथर समुद्र मंथनरु बाहरिला हळाहळ विष आज्ञा हळाहळ विष ता संगर किछि तळी माछ राक्षस तो कहिथले एथर जा बाहरिबा आमे न जेमिति विष बाहरला राक्षस कहले आमे नबु हाथी तमे नेइच घोड़ा तमे नेइच नाच बाली नेइच याकु नियो देवता माने कहले ना याकु आमे नबुनी मनन देइसु जेतळे विष तार विष ज्वाला रे जगत को कबलित करबा को लागिला एइठा जे हला कोन ये सर्वे होइले एक मुखा डाकिले नारा देवता एवं राक्षस माने आकुल कंठरे डाकिले कहले हे विश्व चिंतामणि ये विषज्वाला हे प्रभु ये त्रिजगत को प्रभु उद्धार करो हे प्रभु हे रा जय जगन्नाथ ए आपण ए चा पिया को बेलो ए तो गीत बोलिया को बेलो अछि ना आज्ञा पति दरबार होछि मीमांसा देवी गणेश चित्कार काहे की कली ता कारण कोन तारी ऊपरे मोर समस्त सज्जन मान तारी ऊपरे भजन जय जगन्नाथ देवता मान आज्ञा नारायण गोटिए धाड़ी बोल आज्ञा पति कहूछि यारे छोटा भाई मन बळिछि पूरी जीवा रथ चक छुई जीवा ए बड़ डांडे गड़ी जीवा ए रथ चक छुई जीवा ए बड़ डांडे गड़ी जीवा आहा की म भाग्य आहा की म भाग्य हे बनाही रे
जगन्नाथ महाराणा पालारे तो नहीं खाली चाह डोके पी बेली धाड़िए तते धाड़िए कहिथली गीत बोलिबा पे जाओ प्रकाश बाबू अनुगुण सुदूर अनुगुण आसचंती मते 200 टका देइचंती कहला कि हमें पाला देखिया पे के आई एवं दी तीनोटी अनुष्ठान रो कर्मकर्ता माने मध्ये अछि अछन जाओ कामाख्यानगर कोर्ट सामने पाला दी थरम जाई ए जो जीतू दास जे बर्तन टीवी रे से मध्य मो संगे बादी पाला गाई ए पुए जाओ कामाख्या बाबू माने आस अनुगुण बाबू माने आसचंती 200 टंका जाओ ए अकिंचन को देइचंती किंचित तेल खर्च उठिला जाओ ए जो बाबू माने आज अछंती आपण माने एते बाटरू आसचंती आपण मानकर श्रम लाघव हबो कि नाही मु जानिनी तथापि आपण मानकर श्री नारायण मंगल करंतु एवं आपण जे जो अनुष्ठान आइचंती से अनुष्ठान रो महाप्रभु उत्तरोत्तर उन्नति करंतु आउ आपण मानको दीर्घ निरामय जीवन दियंतु पाला प्रति आपण मानको भितरे एही भली आग्रह सबुदिन थाउ आमु टिके आपण माने भल पाउ थांतु प्रभु आपण मानकर मंगल करंतु ए सभारे उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता मानकर सेई नारायण सेई विघ्न विनाशक गणाधिपति गणनायक समस्तंकर मंगल करंतु सर्वे आनंदिक बार और एति हगिया नीति शास्त्र विशारद चाणक्य आपण मानक उद्देश्य रे गोटिए पद मार्गदर्शन देले अति कथाटा आज्ञा सब बेले खराब ओडिया रे गोटा धाड़ी अछि अति लेंबू चिपुड़ीले पिता ना पिचा पिचा एई जाऊ देवता और राक्षस माने सम्मिलित भाबरे आउ थरे लोभर वशवर्ती हेई समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन बहिर्गत हला हळा हळ विश्व देवता कहिले आमे नबु नै राक्षस कहिले आमे नबु नारायण को डाकिले नारायण आसी पहुंची नांती पहुंचिले बोले पिला माने मैं नहीं सकूंगा नारायण कहिले हे देवता हे राक्षस माने तमे जो उद्देश्य नहीं मते डाकिच ये विसर्जनारु तुमको उद्धार करिबा पेई मु केबे हेले ये विसर्जनारु उद्धार करि पारिबी नाही आज्ञा देवता माने पचले कले प्रभु ताले विसर्जनारु ये त्रिजगत को रखिबो किए किए से रखि पारिबो भगवान नारायण देवता एवं राक्षस मान को मार्गदर्शन देले कहले तीन पुर भीतर अछि जणे सेई चाहिए सेई विसर्जन तुमको उद्धार करि पारिबे आज्ञा से किए कवि हेले कवि कुलगुरु कालिदास वही महाकाव्य कुमार संभव नारायण आदि मार्गदर्शन दउछन से आउ कई नुह अकिंचन सन प्रभव संपद त्रिलोकनाथ पितृसत्म गोचरा सभीम रूप शिव इति दीर्जते न सन्ति यथार्थ विवाह पिनाकिन ओरे ताहले आगे से किए जो करवा गया ये विसर्जन उद्धार करा वाला जिए ता सूचना आपण माने पाई पार ना टिके ओडिया रे धाड़िए कहिरी भंजंक 100 वर्ष पूर्वर कवि ओरे निशंक रानी राय गोटा धाड़ी प्रमाण देले नारायण कहती देवता माने ये विसर्जन तुमको उद्धार कला वाला किए जानी उनी मादी दाता संपद विहीन समसान बासी दिगंबर
যত কর্ম কর্ম দায়ক প্রভু আসুত কৃপা কলে বিষ জ্বালা হইবনি সে। हे वरेण्यात्म तत्वविद ज्ञानी माने यदि अकर्म कर्म दायक महायोगी महारुद्र भगवान शिव भगवान शंकर से यदि आज कृपा करिवे तेबे निश्चित भाव रे ये विश्व उद्धार ओरे समस्त देवता माने आकुल कंठरे जेतबेले भगवान शिव को प्रार्थना कले साडू को कहिवा पे बेलो नाही ए पुए भगवान शिव आसी समुद्र तट देश रे पहुंची गले अनेले देवता माने कांदुचन राक्षस माने मध्य कांदुचन कल हयो ओ देव मंडली जहा समुद्र मंथन रु बाहला नेई चिकिए आये विश्व को नउना ताले तमे नब नहीं राक्षस माने तमे कहितला एथर मंथन हेले जा भारी बनब नउना ताले नब नहीं मते दियो मु ए विश्वर मंगल पाई ताकू आकंठ महायोगी महारुद्र भगवान शिव त्रिजगतर मंगल पाई समुद्र मंथन जो विष बाहरी थला ताकू निजे पान कले पिले सारे आपण बिले रे जो दानादार औषध पकाउछ धान को पोकदार रखिया पे से तो गोटाए गुल्ली आपण को तंटी देइला जयले हरिओम ठक 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 सारे हरिओम छोड़ा ताकू आ गया पान करिचंती त्रिजगतर मंगल पई भगवान शंकर भगवान लडू बाबा सेई समुद्र कूले रे चेतना हत है अचेत है भगवान शंकर और चेता केमिति हैला केमिति हैला ये उत्तर दब किए दब ये नयागढ़ माटी अपन जगतसिंहपुर माटी दब ना केंद्रापड़ा माटी दब शिव अचेत होइकरी पड़िथले चेता केमिति पाइले नयागढ़ इटा माटी दब तार उत्तर ओरे आपनकर ए अंचल रे जणे तो काहे सर्पाघात होय आपण माने कोन करंती हम अंचल रे अछि गोरेखनाथ पाखु आमे नै करी जु सेठी नंब करी स्वाई दब पूरा धारणा बांधी दब 108 गरा पानी ता मुंडे रे ढोळा हब से प्रभु को महिमा से पुणी चेता पाइबो आज्ञा आपण भाबुचंती कि ये लोक कथा या भीतर अछि साइंस ये को चिकित्सा ये होछि जल चिकित्सा ये जल चिकित्सा को दिन ठु आरंभ होला सेई दिन ठु से जल चिकित्सा केमिति आरंभ होला नयागढ़ इटा माटी बढ़ई कवि आपण कहबा हम रणपुर के बते बढ़ई गाण आइछि तो तेणु बढ़ई कवि कथा कहूछि ए पुए ए भलिया पुआ जन्म हबनी जुगंधर योग्य पुआ ए भलिया पुआ जन्म हबनी अंत कवि जदुमणि कहि होछि प्रबंध पूर्ण चंद्र ए तारी प्रमाण देले निगम मनितार फूल ग भाती
ନାହିଁ କଥା ଅଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବିଷ ପିଇ ଅଚେତ ହେଇକି ପଡିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା এইটা তো মেন কথা রে আরে ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ 5 ଦିନ ପାଲା ହବ ମୁଁ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା 4 ଦିନ লিঙ্গরাজ বাবু কହୁଥିଲେ ଆଉ ଦିନେ ବଢି ପାରେ পয়সা শর্ট ବଢି ପାରେ ସେଇ ନେଇ 4 କହି ପାରୁନି 5 କହି ପାରୁନି আরে মু ঘরে কইছি ଏ ର ଦିଲାରେ ये जो 4 ଦିନ ହଉ ନହେଲେ 5 ଦିନ ହଉ ସବୁଦିନେ ଆପଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ মানে পুরানো সহিত মিশিব ପୁରାଣ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ି ଟିକେ ମିଶି ମିଶିକା ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ିଟା କଣ ଆଜ୍ଞା সেই নব সেই ସାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ି ଆମର ନାହିଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଦେଇଛି ଯିଏ ହଗେଇ ମୁତେଇ ଆଉ କଣ ରଣପୁର ଗାଁ ବାଲା ନେବେ ତାହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ କିଏ ଦେଇଛି ନାରାୟଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୁଁ ବିଷ ପିଇ ପାରିବି ନାହିଁ ବିଷ ପିଇବ ଶିବ ଶିବ ଆଇଲେ ପିଇଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ତ ନାରାୟଣ ଦେଲେ ଆଉ ହଗେଇ ମୁତେଇ ନେବେ କି ଯଦୁମଣି ଲେଖିଲେ ପଦାଙ୍ଗୁଳିରୁ ଢାଳି ବ୍ରହ୍ମ ସଲିଳ ଶୁଳି ସେ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାଙ୍କର ଅଭୟ ପଦାର ବିନ୍ଦୁ ମା ପବିତ୍ର ପାପନାଶିନୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ଝରିଣୀ ଝରି ଆସି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ପୁଅ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଗଙ୍ଗା କୋଉ ଖାଇଲେ ସାଡକୁ ଯିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣ ଫେରିଛି ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗାର ଧାର ବିନିର୍ଗତ ହେଇ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ନିପତିତ ହେଲା ଶିବ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିସ୍ଥ ହେଲେ ଶାନ୍ତିରେ ହେଲେ ଚେତା ଫେରିଛି ଢଳି 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 ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଡାକିଲେ ପାର୍ବତୀ 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 ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ମୋ ଜୀବନର ଆଜି ଏକ ଅମୃତମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ কোন ଆଜି ଭଳି ଆନନ୍ଦ হ্যাঁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ପାଇନଥିଲି ଆଜି ପାଇଛି মোলা মো স্বামী যাইଥିଲେ যে সমুদ্র ସାରେ ଶିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଆନନ୍ଦ ପାଇନଥିଲେ ଆଜି ପାଇଲେ কেমিতি পাইলে ସେ କୋଉ ଆନନ୍ଦ কোউ আনন্দ কিয়ে ସାରେ କୋଉ ଆନନ୍ଦ কওনা ଆଜିକାଲିର ସମାଜ হ্যাঁ ହେ ସଜ୍ଜନ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ কোনটু ଆମେ ଆଜିକାଲି କଣ ଭାବୁଛେ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା হ্যাঁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି হ্যাঁ ମୁଁ କେମିତି କୋଠା କରିବି কেমিতি ভলে রহিবি ମୁଁ କେମିତି ବଡ ଲୋକ ହେବି বেশ ମୋ ପଡୋଶୀ ମରୁ নହେଲେ ବଞ୍ଚୁ ମୋର সে তেরে মোর কোন আছে সে মোর ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ କିନ୍ତୁ ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ স্বামী ହଁ ବାପା ହଉ ହଉ ମୋ ଆନନ୍ଦର କାରଣ কোন কহুনা ଏ ରଣପୁର ମଞ୍ଚର ଯେତେ ପ୍ରତିଭୁ ସମ୍ପନ୍ନ হে হে ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛନ୍ତି ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ହଁ ହଁ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଆଲେଖ୍ୟ ହଁ ଓ ହଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ଯିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୋ ଧନ ମୋ ବାପା ହଉ 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 ବାପା ବସ ଆଜ୍ଞା ବସ ବସ ଦିଲ୍ଲୀ ସୂଚନା ଭବନ କାନ୍ଥରେ হে হে ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହଁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି
ଦିଲ୍ଲୀ ସୂଚନା ଭବନ କାନ୍ଥରେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଲେଖା ଯାଇଛି। ତାଙ୍କରି ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ হ্যাঁ କାଳେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଲେଖା ଯାଇଥିବ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ, ରେ କାହା ଲେଖା ଯାଇନି। ଯାଇଛି ଗୋଟା ଅନ୍ଧାରୀ ମୁଲକର ଅଖ୍ୟାତ ଅଲୋଡ଼ା ଅପାନ୍ତେୟ ରେଢାଖୋଲ କନ୍ଧରାପଲ୍ଲୀ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ର। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ମହିମା ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ତାଙ୍କରି ଲେଖା ଧାଡ଼ିଏ ଯାଇଛି, ସୂଚନା ଭବନ କାନ୍ଥରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଇଂରେଜ କବିତାରେ ନାହିଁ, না না ପୁଅ ଚାଇନା ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ, ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ହିଁ ଏମିତି କବିତା ରଚନା କରିପାରେ। পারে ଭୀମ ଭୋଇ କଣ ଲେଖିଲେ? ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ। ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଜି କାହିଁ କରୁଛି? କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ। କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଲୋ, ମୋ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଲି। ସେ ଆନନ୍ଦ କାହିଁ ପାଇଲି? ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭାଷା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ସେ ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେ ବାସ। ମୋ ଜୀବନ ପଥେ ଲୋକେ ପଡ଼ିଥାଉ। ভাই পাখা পাখা ভাই তো আড় হই যা রে ଗୋଟେ ଭାବର ଠାକୁର। ହଉ ହଉ, ପ୍ରକୃତ ସେ ହଁ ହଁ ତମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ ସିନା। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନାଁ ଭାବ, ସେ ତା ପାଖରେ ତତେ ପଚାରିଥିଲି ଭାଇ ଆଉ ଖତେଇ ହଉଛୁ କାହିଁ? ପୁଅରେ ଶୁଣ ମାନନ୍ଦ ଦେଇ, ଏ କଥା ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲା ବେଳେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି କହିନି। କଣ କହିଲେ? କହିନି ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଶିବ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଲୋ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀନ। ଏ ରଣପୁର 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଲା ଯାହା ହବ ଆପଣ କିଛି ପଛେ ମନେ ନ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଗରିବ ପାଲାବାଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନିବେଦନ କରିବ, ଏ ଧାଡ଼ିକ ଯଦି ମନେ ରଖିଲେ ଆମ ଜଗତ ସୁଧୁରି ଯିବ। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ। ମାନବ ସମାଜର ଯୋଉ ଅବକ୍ଷୟ, ସେ ଅବକ୍ଷୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅମୃତମୟ ହେଇଯିବା। ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା କହିଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖୀ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଫୁଲେଇ ହଉଛ? କାହିଁ ଫୁଲେଇ ହଉଛ? କଣ ହେଇଛି କହୁନା? ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ କୋଉ ଦିନ ହେଇନଥିଲ, ଆଜି ହେଇଛ। କାହିଁକି ହେଇଛ? ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ଛିଗୁଲେଇକି କହେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ହେଲେ ଓ ସେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ନାରୀର ଆଦବ କାଇଦାର ବାହାରି। ପାର୍ବତୀ ତ ପଚାରି ଦେଲେ, ଶିବ ଭଗବାନ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ଲୋ ଏ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ମନ ହଉଛି ଆଜି ନାଚନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ହେଇଛି ସେଇ କଥା କହିଲ କହୁନା? ଟିକେ ନାଚନ୍ତି ବୋଲା କହୁନା ସେଇ କଥା। ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ ତମେ ଶୁଣିଥବ, ନାରାୟଣ କର୍ତ୍ତୃକ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହଉଥିଲା। ଶୁଣିନି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ସେଥିରୁ ବହୁ ଗୁଡିଏ ଦୁର୍ଲଭ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଲା। ତାକୁ ଦେବତା ମାନେ ନେଲେ, ସବୁ ନେଲେ। ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଭାଗରେ କିଛି ପଡିଲାନି। ସେ କହିଲେ ମନ୍ଥିବା ବାହାରିଲା ବିଷ। ବିଷ ବାହାରିଲା, ଜଗତକୁ କରିଥାନ୍ତା ଧ୍ୱଂସ, ଗ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତା ସିଏ। ପାର୍ବତୀ ତମେ କଣ କଲ? ତ୍ରିଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ
ପାର୍ବତୀ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପିଇଲି। ଇଲେ ଇଲେ କ କାର୍ତିକା ଇଲେ କଣିଆ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପର ଡାକିଆଲୋ ଟେମ୍ପର ମେଡିକାଲ ନବା ମେଡିକାଲ ପାର୍ବତୀ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ନାଚିବି। ନାଚିବ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଧଇଲା ବା ମୁଣ୍ଡ ଧଇଲାନି ଏର ପାର୍ବତୀ ବାଇଆଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ଧଇଲା କି ବୁଢା କଣ କହିଲାନି ନାଚିବ। ଏର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଲା ଗାଉଛି ଗୋଟେ ଟୋକା ଯଦି ବାଜା ନ ବଜେଇବ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବି। ର ଏ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଇଥିଲେ ନନ୍ଦୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଗଣେଶ ମା କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ବାପା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମନଟା ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସେ ନାଚିବେ ନାଚ ତମେ କାହିଁ ମନା କର? ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହେ ହେ ଅଲାଜୁକ ଦେଖିଲ ବୋପାଟା ତ ଅଲାଜୁକ ପୁଅ ଗୁଡା କଣ ଭଲ ହେବେ? ଆରେ ନାଚିବେ ଯେ ବାଜା ତ ନାହିଁ ଏଇଠି ଦେଖ ବା କେମିତି ନାଚିବେ? ମା ନନ୍ଦୀ ବଇଥିଲା କହିଲା ମାଲୋ ମା ମୁଁ ବଜେଇବି। ତାହେଲେ ନନ୍ଦୀ କଣ ବଜେଇଲା? ଶଙ୍କରଷଣ ବାବୁ ଅନେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ବୁଢା ଆଜି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କୁଆଡକୁ ନଉଛି। ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକର ସେ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପଢିଥିଲି ସାନନ୍ଦମ ନନ୍ଦୀ ହସ୍ତା ହତ ମୁରଜ ରବା କଣ ସାରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ନନ୍ଦୀ କହିଲା ବାପା ଯଦି ନାଚିବେ ମୁଁ ମୁରଜ ବଜେଇବି। ଏ ବାଜା ବାଲା ଟୁକା ଆରେ ଏ ଟୁକା ବାୟକ ପୁଅ ବାୟକ ପୁଅ ହଁ ସେଇ ବା କଣ ମୋ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲା ଏ ଟୁକା ଏ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ କଣ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଆଞ୍ଚ ହିଟ୍ କରିବି। ମତେ ହିଟ୍ କରୁଛୁ କି ତୁ ହିଟ୍ ହଉଛୁ ଜାଣିଥିବୁ। ଏ ଟୁକା ଏ ମୁରଜ କଣ ବାପା ମାନେ ସବୁ ବଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବେ କାରଣ ବାଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ତୋର ଦଖଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥବ। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁରଜ କଣ ବୋଲି କହିଛି? ପଖଉଜ ବା ମୃଦଙ୍ଗ ଜାତୀୟ ବାଦ୍ୟକୁ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ମୁରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନନ୍ଦୀ ଧଇଲା ଏକ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଡେଇବ। କାର୍ତ୍ତିକ ବଇଥିଲେ ବାବା ନନ୍ଦୀ ଯଦି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇଲେନି ତାହେଲେ ତାଳ ସଂଯୋଗ ଦରକାର। ମୁଁ ହଳେ କଂସାଳ ବଜେଇବି। ମା ତମେ କାହିଁ ବଇଛ? ତମେ ଗୋଟେ ବୀଣା ବଜଉନା। ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦୀ ବଜେଇଲା ମୃଦଙ୍ଗ, ମା ପାର୍ବତୀ ବଜେଇଲେ ବୀଣା, କାର୍ତ୍ତିକ ବଜେଇଲା କଂସାଳ। ଏ ସଜ୍ଜନ ଗଣେଶ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି ବାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଧନରେ ତୁ ବସିକିରି ତାଳି ଜଗେ। ତାମାନେ ନାଚ ପାଇଁ କି ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବ ଶିବ ନାଚିବେ। କେମିତି ନାଚିଲେ? ଏ ର ଏ ସଜ୍ଜନ ଆପଣ ସିନା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗାୟକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗାଣ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବାଦନାଦରେ ପଡନ୍ତି। ମତେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦିଅନ୍ତି କହନ୍ତି ଏଟା ନାଟୁଆ। ମତେ ନାଟୁଆ କାହିଁ କହନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି 100 ନାଚପାଟି ହବ ସେଥିରୁ 98ଟା ନାଚପାଟି ମୋ ଜଗତସିଂହପୁର। ତେଣୁ ଆମଠୁ ଗୋଟେ ନାଟୁଆ ମୋହର ବାଜିଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ନାଟୁଆ ନୁହଁ। ଜଗତସିଂହପୁରିଆ ପ୍ରଥମ ନାଟୁଆ ନୁହଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲା ପ୍ରଥମ ନାଟୁଆ ନୁହଁ। କିମ୍ବା ଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଇଏ ବି ପ୍ରଥମ ନାଟୁଆ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମ ନାଟୁଆ ଜଣେ ସେ କିଏ? ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଲଡୁ ବାବା ଭଗବାନ ଶିବ। ଶିବ ହେଲେ ତ୍ରିଜଗତର ପ୍ରଥମ ନାଟୁଆ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ନଟରାଜ। ଶିବ ନାଚିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଶିବ ଯଦି ନାଚିବେ ନାଟୁଆ ଗୀତ ତ ନହେଲେ ହବନି। ନାଟୁଆ ଗୀତ ନହେଲେ
ନାଚିବ ନାଚିବେ ଆଚ୍ଛା ନାଟୁଆ ଗୀତ ଯଦି ଗାଇବି ଜଣେ ନାଟୁଆ କବି ଦରକାର ନହେଲେ ନାଟୁଆ ଗୀତ କୋଉଠି ଆସିବ? ସେ ନାଟୁଆ ଗୀତ ନହେଲେ ଠିକଣା ହବନି ସେ ନାଟୁଆ କବି କିଏ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ମାନେ ଦେଖିବା କବି କିଏ? ଇରେ କବି ଭାଇ ପରା ଆଇଲାଣି। ଇରେ ସେ କବି ଭାଇ କବି ନୁହଁ। ରହ ରହ ଶୁଣ ମନବେ ପ୍ରଭୁ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ନାଚ ପାଟି ବାଲା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡିଥିଲେ ନାଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଯିଏ ନୂତନ ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ନୂତନ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଦେଖେଇଲେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ଓ ମାହାଙ୍ଗା ଓରେ ସେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଗଣନାଥଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହେଲେ ଗଣ କବି ଇଏ ଗଣନାଥ ସିଏ ହେଲେ ଗଣ କବି ସେ ଜଣର କବି ନୁହଁ ଗଣ କବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପାଣି ସାହିତ୍ୟ ଏ ପୁଅ ନାଚୁଛନ୍ତି ଶିବ ନନ୍ଦୀ ବାଜାଉଛି ମୃଦଙ୍ଗ ମୋର ତ ତାଳି ଖାଲି ଆଉ। ତାଦ୍ରିମ୍ ମୁଁ ଗଣେଶ ମୋର ଖାଲି ତାଳି। ତାଦ୍ରିମି ତାଦ୍ରିମି ଦ୍ରିମି ପାଗଳ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ଡମ୍ବରୁ ବାଜେ ତାଦ୍ରିମି ତାଦ୍ରିମି ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗି কটি তোতে দেখা চর্ম কটি তোতে কটি দুটো পরে অর্ধ সংগ্রামী রাজে ମୋ ଆଞ୍ଚ ତୁ ହିଟ୍ କରିବୁ ମୋ ଭେଲେ ଭେଲେ ହଉ ହଉ ପିଲାମାନେ ଆସି ବସିଗଲେଣି ଆଉ ତ ଅଛି ହବ ଖାଲି କଥାଟା ଟିକେ ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମୁଁ କହିଛି ଓଡ଼ିଆ ରୂଢ଼ି ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଗାୟକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ବଜେଇବେ ମୃଦଙ୍ଗ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମେଘ ଗର୍ଜନ ହୁଏ କହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମେଘ ଗର୍ଜନ ଯଦି ହେଲା କିଏ ନାଚେ ଏ ପୁଅ ନନ୍ଦୀ ଏମିତି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇଲା ଯେମିତି ମେଘ ଗର୍ଜନ ଭଳିଆ ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ମେଘ ଗରଜଇ ହଁ ହଁ ଏ ନନ୍ଦୀର ଆନନ୍ଦନ ହିନ୍ଦୀ ହସ୍ତା ଅତ ମୁରଜର ବା ଭୂତ କୌମାର ବରହି ନନ୍ଦୀର ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟକୁ ମେଘ ଗର୍ଜନ ବୋଲି ଭାବି ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପରିବାର ତ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କ ଗଳାରେ ସାପ ଇଏ ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ମୂଷା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବାହନ ମୟୂର ଇଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହନ ଶିବଙ୍କ ବାହନ ଘୋଡ଼ା ଏ ପୁଅ ମୟୂର ଯେମିତି ଢଳି 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 ଶିବଙ୍କ ନୃତ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହେ ସଜ୍ଜନ ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ଯୋଉ ସାପୁଟି ଥିଲା ମୁଁ ତ ମୂଲିଆ ଶିବ ଯୋଉ ହାରରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅବସରରେ ମୟୂର ଯଦି ମତେ ଖାଇଲା ସିଏ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ କମ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ତାହେଲେ ପୈତୃକ ପ୍ରାଣ ତ ମୋର ଯିବ ଇଏ ଶିବ ନାଚନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମୋର କଣ ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା କେମିତି ଆଗେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଏ
ଶିବଙ୍କ ଗଳାରୁ ସାପ ଓହ୍ଲେଇଲା। ସାପ ମାନେ ଭୟ ପାଇଲେ ଗର୍ତ୍ତର ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ତ କୈଳାସ ପାହାଡ଼, ଏଠି କୋଉ ଗାତ ଅଛି? ଇଏ ଗଣେଶ ଭଗବାନ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଟିକେ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଏ ସାପ ବୁଲି ବୁଲିକି ରହିଲା। ହେ ଗାତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏତେ ଖୋଜୁଛି, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିନାୟକ ଗଜାନନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ବିଷତି ଫଣି ପତଉ ତା ଭିତରେ ସାପ ପଶିଲା। ସାରେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଠି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଭିତରେ ଟିକେ କାଠି ଏମିତି ହଲେଇ ଦେବେ, ଆଉ ବସିପାରିବେ? ସାରେ ବସିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା? କଣ ହବ? ଛିଙ୍କ ହବନି? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ କାଠି ନୁହଁ, ଏତେ ମୋଟା ବିଏ ନମ୍ବ ଗୋଟା ସାପ ଗଣେଶଙ୍କ ନାକ ଭିତରେ ପଡୁଛି। ଗଣେଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହଉଥିବ, ମାଳତୀ ମାଧବ ନାଟକ ଲେଖିଲା ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହଲିଲା, ମୁହଁ ବିକୃତ ହେଲା, ପଞ୍ଚ ଚିତ୍କାର ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ରାସ୍ତାରେ, ସାରେ ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଟି ପଇଛି, ଆପଣ ପାଟି ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଆସେ? କୋଉ ଶବ୍ଦ ଆସେ? ମାଲୋ ମରିଗଲି ଲୋ ମା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ତାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କରିବ ମଙ୍ଗଳ। କହିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା? ନାକରେ ତଳେ ପଇଛି ସାପ, ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କର ମୁହଁଟା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବଢେଇ ଏତେ ଦିନର କଥା ପାରି ମୁହଁ ହେଲା ବିକୃତ, ଚିତ୍କାର କଲେ ମା। ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ନାଚ ଅଛି, ନାଚ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଶିବଙ୍କର ନାଚ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା, ନନ୍ଦୀ ମୃଦଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହେଲା। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମୃଦଙ୍ଗ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେଲା, କାର୍ତ୍ତିକ କଂସାଳ ବନ୍ଦ କଲେ, ପାର୍ବତୀ ବୀଣା ବନ୍ଦ କଲେ। ପାର୍ବତୀ ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ, ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଲା, ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଲା? ର ର ର ର ସାପୁଟି ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଯୋଉ ମା ଶବ୍ଦ ସେଇ ଆଜି ଏବଂ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ପୁଅରେ ପୁଅର ଚତୁର୍ବେଦ କହେ ଗଣାନାଙ୍କଂ ଗଣପତି ଗୁଂ ହବାମହେ ପ୍ରିୟାଣଙ୍କଂ ପ୍ରିୟପତି ଗୁଂ ହବାମହେ ନିଧିନଙ୍କଂ ନିଧିପତି ଗୁଂ ହବାମହେ। ଯାହା ହଉ ଗାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବଢେଇ ଆଜିକାଲି ବେଦ ପଢିଲେଣି। ମୁଁ ସାଡକୁ ଯାଉନି, ଆମେ ଖାଲି ଭାବୁଛେ ଗଣେଶ, ସେ କଣ ଗଣେଶ? ଗଣାନାଂ ତ୍ୱାଂ ଗଣପତି ପ୍ରକୃତି ତଥା ସମସ୍ତ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତର ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ସିଏ ହେଲେ ଗଣେଶ। ତାହେଲେ ସେ ସର୍ବ ଜୀବ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଖାଲି କହିକି ବିଦାୟ ନେଇ ପଳେଇବି, ପିଲାମାନେ ବସିଲେଣି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପରେ ମଞ୍ଚ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜମା ବସେଇବିନି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ପୁଅରେ ଆରେ ଟୁନ, ତୁ ବେକେରେ ପରା ପକେଇଛୁ ଗୋଟା ଲକେଟେ, ସେ ଲକେଟେ କାହାର? କରମଳା ଚାନ୍ଦ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ କିଏ? ଆପଣ ସିନା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଗଣେଶ, ସେ କଣ ଗଣେଶ? ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ମୋ ଜୀବନ
ଇଏ ସେଇରେ ତା ନହେଲେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଡ଼ ପାହାଡ଼ ନଗେଇ ଗଜାନନ ବେଶ ଏ ପୁଏ ସବୁଦିନ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ତଥା ପୋଖରିଆରେ ଆଗୁରୁ ଖାଏ ବର୍ଷକରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଚାରି କଡୁ ଖାଇବ ପୂର୍ବ ପଟୁ ଖାଇବ ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ଖାଇବ ଉତ୍ତରରୁ ଖାଇବ ଉତ୍ତର ପଟୁ ଖାଇବ ଉପରୁ ଖାଇବ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ଖାଇବ ଚାରି ପଟ ଦେଖ ବଢିଆ ହେଇଥିବ ଅନ୍ନ ଥୋଡ଼ ପାହାଡ଼ ବଢେଇ ଖାଉନି ଆମେ ଯଜୁର୍ବେଦ କହିଲା ଗୁଣାନାଂ ଗଣପତି ଗୁଙ୍ଗ ହବାମହେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତ ଗଣମାନଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱାମୀ କରମଳା ଚାନ୍ଦ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ମୋ ଜୀବ ନଷ୍ଟ କରନା ଆଉ ସାଡକୁ ଯିବି ନାହିଁ ଏ ରଣପୁର ଆରାଧ୍ୟ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନ ଗଣନାଥ ଏବଂ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ବଳିଆର ଭୁଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ବାବଦରେ ଧାଡି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତେ ଆମ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଓରେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ କୁରୁ ମେ ଦେବ ଯେତେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବିଘ୍ନ ରହିତ କରନ୍ତୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ପୁଷ୍ପଚନ୍ଦନ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଦିନ ଯିଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଜାନନ ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ରଣପୁର ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ରଣପୁରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଜି ସମାଗତ ହେଇଥିବା ଯେମିତି ଅନୁଗୁଳ ଆପଣଙ୍କର କାମାକ୍ଷାନଗର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗଜାନନ ସର୍ବ ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ ଜନ ଉପଲକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ଏ ରଣପୁର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିରୋଗ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମୃତତ୍ୱର ସନ୍ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରିବ हेलो घन बरन मदन मोहन छन छन नेत्रे चाहिलु की এইটা খণ্ডপড়া গীত খণ্ডপড়া গদাধর সিং সামন্তଙ୍କ লেখা গোটাଏ পদ গলা হুম্পা এ পুয়ে সে ঘন বরণ মদন মোহনଙ୍କୁ ছন ছন নেত্রে चाहिलु की वाह तू मजे बाहर जाऊ आंछ पड़े हिट कोन खोलु बाहर आ मझिरे कोन पाहरे पकौ चले पे अरे से घन मद
1000 ଖଣ୍ଡେ ଦେଲନି? ଶୁଣ ହଉ ଯାହା ଦେଲେ ନାରାୟଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ। ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ ଶଙ୍ଖରେ ପୁରାଇ ଚକ୍ରେ କରିଥିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କନ୍ଧେ ବସିଥିବେ। ନାରାୟଣ ସର୍ବକାଳେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଏଣିକି ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବିଦାୟ ବେଳାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଗରେ ଆନନ୍ଦ ମନ। ଯୋଉ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ବହୁଛ ଏଥର ସେ କଥା କରିବନି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହରି ବୋଲ ହୁଳାହୁଳି କର ତାଳି ଦିଅ। ହଉନି ତ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଯଦି ହରିବୋଲ ଦେବେ ସେ ଜଙ୍କିଆ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହରି ବୋଲ ହୁଳାହୁଳି ରାମ ତାଳି ଦିଅ। ବିଶ୍ୱ